हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। शुद्धि ज्ञानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करने जाऊले कौन ना नाम ब्रह्मर शरण गले केमती जीव पापमुक्त हो ये सहज कथा नुहे। जीवन सारा जिते पाप काम करिथा प्रभु नाम नेले मुक्ति मिल जाव। लोके कहबेनी जहाँ पाप करचु कर, जहाँ अधर्म करचु कर, जहाँ दुराचार करचु कर, जहाँ कले प्रभु नाम नेले तू मुक्ति पाई जीव। गीता कहले के अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव के साधुरे समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। भगवान कहते अर्जुन रे अपिचेत सुदुराचारो भजते मा अनन्य भाव साधुरे समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। जने दुराचारी होता अधर्मी होता जहाँ भी होता अर्जुन कहले प्रभु या आपणकर मुख श्रीमुख वाणी गीतासु गीता कर्तव्य कि मन्नी शस्त्र विस्तरी जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मार्विनश्यति सर्व उपनिषद गाव दुगुदा गोपाल नंदन। समस्त उपनिषद जदि गाई हुए दुई बालक जदि भगवान कृष्ण हुंती अर्जुन जदि बच्छा हुए ताले गीता रूपी अमृत बाहरी नहीं। तो प्रभु आपणकर श्रीमुख वाणी मुखनिसृत वाणी लोके कौन कहे कली जुगरे के भगवान कृष्ण कहते चोरी कर नारी कर जहा कर किंतु प्रभु नाम निय तुम्हें मुक्ति पाई अनन्य भाव नाम निय। भगवान कहले की कथा अर्जुन हाँ प्रभु आपण नामर अपभ्रंश हम लोके कहे आपण ना निंदा करेंगे भगवान कही आम करूँ या ना अर्जुन पूरा शुणी निय कहले क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कि कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त्या प्रणश्यति। क्षिप्रम शीघ्रम जन दुराचारी अधर्मी जदि अनन्य भाव मो नाम नौथिब अनन्यता भाव मो नाम भजन करुथिब से चोरी करू नारी करू दुराचारी करू जहाँ करू किंतु अनन्य भाव जदि मो नाम नौथिब ताले से अनन्यतार प्रभाव फल से दुराचार तार सदाचार परिणत हो से महिला माछी महुमाछी हो मो अनन्य भाव एत प्रभाव अनन्य भाव जदि मो नाम को सी निए न अन्य अनन्य मो छड़ा आउ कि नुह से भाव जदि मो नाम को नौथिब। तेणु दश रत्नाकर धरिला ब्राह्मण बेसरे थिबा नारद को एवं ब्रह्मा को आज पड़ीच महाबुड़े दिन सारा आज बेपार पटा किसी पड़ीच आज महाबुड़े ठीक अच्छे ना कौन अच्छी चटापट काढ़ी दे दियो ना अन्य व्यवस्था सब अच्छी। नारद ब्राह्मण बेसरे था ब्रह्मा ब्राह्मण बेसरे कले रे आम बाबाजिया लोक गुड़ा आम पाखे कौन अच्छी तू आम पाखु कौन चाहू नबू कि ना आम पाखे ना नाई नाई जहाँ दबाक पड़ो मो परिवार चलो केमी आज बेपार पटा सका किसी है जिते हे ज्ञानी गुणी मंडली जोर जबरदस्त कर ब्रह्मा पहाड़ गोटे पकाइबा बसी नारद धरी पकड़े रह बापा तू करू कौन आमको मारिकी छटेक जिनपतर नहीं कौन करुचु
ପରିବା ପତ୍ର ଚାଉଳ ଡାଲି ସବୁ କିଣିବି ନେଇକି ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇବେ। ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ମୁଁ କରୁଛି ଏଇ କାମ କରିକି ପ୍ରତିଦିନ। ଇଏ ମୋର ବୃତ୍ତି, ଆକୁ ପେଶା ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ନା ରେ ବାପା, ଆକୁ ସିନା କରିକି ପରିବାର ପୋଷୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ତୋର କ'ଣ ହେଉଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା? କ'ଣ ନା ପାପ, ମହାପାପ ହେଉଛି ନା। ମାନେ ହଁ, ମହାପାପର ଅଧିକାରୀ ତୁ। ଏ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନରକ ମିଳିବ କିଏ ତୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ନା ପାପ କି ପାପ କ'ଣ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ନା ଜାଣିନୁ? ହଁ, ପାପ ତୋର ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ପାପ ହେଉଛି ଏ କର୍ମ କଲେ ତା ଦେହରୁ ଭାଗିଦାରୀ କିଏ ତୋର ହେବେ? ଯେତେ ପାପ ତୁ କରିଛୁ ସେ ପାପ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଯେ ତୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନରକରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବ ତୋର ଆତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ପାପ ମୁଁ କରିଛି ନା? ନା ଆଚ୍ଛା, ଏ ପାପକୁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଦେଇଦେବି ଯଦି ପାପର ମାତ୍ରା କମିଯିବ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ ନା? ପାଇଯିବୁ ନା? କାହାକୁ ଦେବି? କାହାକୁ ଏ ପାପରୁ ଟିକେ କିଛି କିଛି କାହାକୁ ଦେବି? ନା ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଇପାରିବୁ, ଯାହାକୁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରିଦେ ନା ହଁ ଦେବି କାହାକୁ? ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୋଷେ ସବୁଦିନ। ଏ ପାପ କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳାଏ, ପିଲା ଛୁଆକୁ ଚଳାଏ, ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଚଳାଏ। ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦେଇଦେଲେ ହେବନି? ସେମାନଙ୍କ ନେଇଗଲେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ସେ କିଛି କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ପାପ ହାର କମିଯିବ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇ ଆସିବୁ। ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅଟକେଇକି ଦଶରଥନାଙ୍କର ଗଲା। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଆନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କହିଲେ, ସଜନୀ ଲୋ ଆସିଗଲି। ନା ଆସିଛ? ମାଲ କାହିଁ, ଜିନିଷ କାହିଁ, ମାଲ କାହିଁ, ଚାଉଳ କାହିଁ, ଡାଲି କାହିଁ, ପନିପରିବା କାହିଁ, କାହିଁ ତେଲ କାହିଁ, ଲୁଣ କାହିଁ, କାହିଁ ଜିନିଷ? ନା ସେଇଆକୁ ଚାହିଁକି ବସିଥିଲୁ? ନା ହଁ ଦରକାର, ରୋଷେଇ ହେବ, ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ଖାଇବେ, କାହିଁ ମୁଁ ଖାଇବି, ତମେ ଖାଇବ, କାହିଁ ଜିନିଷ? ଆଜି କିଛି ଆଣିନି ନା? କ'ଣ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛ? କିଛି ଆନ କ'ଣ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ? ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛ? କିଛି ଆନ କ'ଣ ଆଜି? ନା କ'ଣ କରିବି ସଜନୀ, ଯେତେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା? କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର? ତମେ ରୋଜଗାର କରିକି ଆମକୁ ପୋଷିବ, ଏଇ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ଇରେ ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିକିରି ଛଡ଼େଇକିରି ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ତେଲ ଲୁଣ ଡାଲି ଚାଉଳ କିଣିକି ଆଣୁଛି, ତମେ ସବୁ ଚଳୁଛ, ଜାଣିଛ ନାହିଁ? ଏଇ କର୍ମ କରିକି ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପୋଷୁଛି, ତମକୁ ସବୁ ପୋଷୁଛି ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦେଖି କରା। ମୋର ସେଥିରେ ବୁଝିବା କ'ଣ ଦରକାର? ପତର ଗୋଟେଇବା ଲୋକ ମୁଁ ତୋଟା ମୂଲ କାହିଁ କରିବାକୁ ଯିବି ତୁ ଛାଟରେ? ନାଇଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବହୁତ ପାପ ହେଇଛି। 2 ଜଣ ବାବାଜୀ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପାପ ହେଲାଣି। ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ ମୋତେ କେତେ ପାପ ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ କେବେଠାରୁ କେତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସେବେଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପାପ କରିଛି ଦେଖେଇ ଦେଲେଣି, ମୋତେ ଜଣେଇ ଦେଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆ ଦେହରୁ କିଛି କିଛି ତୁମେ ଯଦି ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତ ବାଣ୍ଟି ଗୁଣ୍ଟିକିରି ପାପରୁ ଟିକେ ଟିକେ, ତାହେଲେ ପାପଟା କମ୍ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଆନ୍ତି, ମୋ ପାପ ମାତ୍ରା କମିଯାଆନ୍ତା। ନା ଆମେ କାହିଁକି ନେବୁ? ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ନେବି? ମୁଁ ବା ତୁମ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ମୁଁ ପାପ ପତ୍ନୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ଭାଗ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆ କହିଲେ ତୁମ ପାପରୁ ଭାଗ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତ୍ରା କହିଲେ ତୁମର ପୋଷିବା ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ କାହିଁ ପାପରୁ ଭାଗ ନେବୁ? ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦଶରଥନାଙ୍କର ଦୌଡ଼ି ଆସି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହି ମହାତ୍ମା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି ଏମାନେ ସବୁ ମୋର, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୋଷୁଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପାଳୁଛି, ଯାହାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ମୁଁ କରୁଛି, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଛି, ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାରୀ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଯିବା ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଅସୁବିଧାରେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ନୁହନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ମୋର। ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବାଟ ବତାଅ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବାଟ ଦେଲେ ଉଲଟ ନାମ ଜପ ତ ଜଗ ଜାନା, ବାଲ୍ମୀକ ଭୟ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନା। ଉଲଟ ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ ରାମ ନାମ ତୁ ଜପ କର। ରାମ ରାମ ପାଟିରେ ପଶିଲା ନାହିଁ, ରାମ ନାମ ପାଟିରେ ପଶିଲା ନାହିଁ ଦଶରଥନାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ବାବୁରେ ତ ପାଟିରେ ରାମ ନାମ ପଶୁନି ନା? ମହାପାପୀ, ମହାପାପୀ ପାଟିରେ ପଶୁନି ପ୍ରଭୁ ନାମ। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଯଦି ପାଟିରେ ତୋର ପଶୁନି ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ତୁ ମାରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ କହୁ ତାକୁ? ନା ମଢ଼ା, ନା ମଢ଼ା ଢାଟା ଗୋଟେ ଦେ, ରାକ ମରା, ମରା 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 କହି ରାମ ରାମ ହେଇଗଲା, ହୁଙ୍କା ପାଲଟିଗଲା ଏବଂ ଦଶରତ୍ନାକରରୁ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ନାମକୁ ବୋଲିଟି ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ଜାଣ, ଅନାମଟେ ଶବଦ, ଶବଦ କାଟିଲେ ପ୍ରମାଦ ତୋଟିବ, ପାଇବୁ ଅଲେଖ ଭେଟ, ପାଇବୁ ଅଲେଖ ଭେଟ ହେ ସୁଜନେ, ପାଇବୁ ଅଲେଖ ଭେଟ, ପାଇବୁ ଅଲେଖ ଭେଟ ହେ ସୁଜନେ, ପାଇବୁ ଅଲେଖ ଭେଟ। ଅଲେଖ ଭେଟ ପାଇବୁ, ଜୀବ ପାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ।
ଅସାର ସଂସାର ନାମ ଏକା ସାର ନାମ ଗତି ନାମ ପଥ ହେଲେ ନାମ ଦୟା ରହିବନି କାୟା জীব হেব পাপ মুক্ত জীব হেব পাপ মুক্ত হে সুজনে জীব হেব পাপ মুক্ত জীব হেব পাপ মুক্ত হে সুজনে জীব হেব পাপ মুক্ত অসার সংসার নাম একা সার নাম গতি নাম পথ ই অসার সংসার অসারে কলু সংসারে ଏ ଅସାର ସଂସାରରେ କଳିଯୁଗର କଳିହତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାମ ଏକା ସାର ସାର ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁ ନାମ ହେଲେ ନାମ ଦୟା ପ୍ରଭୁ ନାମର ଯଦି ଦୟା ତୋ ଉପରେ ହେବ ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଜୀବ ହେବ ପାପମୁକ୍ତ ଏ ଜୀବ ଦଶରତ୍ନାକର ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ମହାପାପୀ ଯେମିତି ପାପମୁକ୍ତ ହେଇ ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ତୁ ସେଇଭଳି ପାପମୁକ୍ତ ହେଇ ଦଶରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ଭଳି ହେଇଯିବୁ ଆଉ ସେଇଭଳି ନାମ ଭଜନ କର କଳିଯୁଗରେ ତୁ ଅଳପ ସୂତ୍ରରେ ଭଜନ କରିବ ଯୋଗୀ ଜନ ହେବା ପାଇଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରେ ଗୁହାରେ ବସିଲେ সাধনা সিদ্ধি নই সাধনা সিদ্ধি নুহই হে সুজনে সাধনা সিদ্ধি নুহই সাধনা সিদ্ধি নুহই হে সুজনে সাধনা সিদ্ধি নুহই মাଳିକାର ନାମ ହେଲା ମଞ୍ଜୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଅଳପ ସୂତ୍ରରେ ଭଜନ କରିବୁ ଯୋଗୀ ଜନ ହେବା ପାଇଁ ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ତୁ ଅଳପ ସୂତ୍ରରେ ଭଜନ କର ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ବହୁତ ଆକାରରେ ନୁହଁ କାହିଁକି ନା କଳିଯୁଗରେ ଯୋଗ ମାର୍ଗଟି କଠିନ କୋଟି କେ ଗୋଟିଏ କରନ୍ତି ଜନ କେତା କି ଫୁଲ ପତେ ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ କେତା କି ଫୁଲ ପତେ ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ କେତା କି ଫୁଲ ପଥେ ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ କେତା କି ଫୁଲ ଯୋଗ ମାର୍ଗଟି କଠିନ କୋଟିକେ ଗୋଟିଏ କରନ୍ତି ଜନ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନି ଏ କଳିଯୁଗରେ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଆମେ କ'ଣ ସହଜେ ସେ ବାଟରେ ଯାଇକି ତାକୁ ସାଧି ପାରିବା ନା କାହିଁକି ନା ସଂସାର ବିଷୟ ବାସନା ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଛେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ପରିବାର ଧର୍ମ ସଂସାର ଧର୍ମ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ତୁଲଉଛେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ମୋର ଧର୍ମ ନୁହେଁ ସଂସାର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ମୁଁ ଅଛି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଗୃହସ୍ଥ ଯେ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଗୃହସ୍ଥ ଏକ ଜଞ୍ଜାଳ ନୁହଁ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଧନ୍ୟ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଗୃହସ୍ଥ ଏକ ତପୋବନ ବୋଲି ଭାବିବ ଯେଉଁଠି ସଂଯମ ସେବା ସହିଷ୍ଣୁତା ଏ ତିନି ଗୁଣକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସଂଯମିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ସଂଯମ ନହେଲେ ସବୁ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯିବ ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସଂଯମ ସହିତ ନ ଚଳିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଯେମିତି ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଭଳି ଚଳନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସଂଯମିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ସଂଯମ କଥା କେମିତି କହିବା ମୁଁ କଥା କହୁଛି ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି ତ ଏ କଥାଟି ଏ ଶବ୍ଦଟି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି ତ ନହେଲେ ସେ କଷ୍ଟ କରିବେ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ପରିବାର ବିଗିଡ଼ିଯିବ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଏମିତି କଥା ନ କହେ ଯେ କି ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ମୋ ପ୍ରତି ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରେ ଯାହାକି ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋର ଅନୁଗାମୀ ନ ହେବେ ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ଅନୁଗାମୀ ସେମାନେ ହେବେନି ତେଣୁ ପରିବାରରେ ଖାଲି ସଂସାର କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ସଂଯମୀ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସଂଯମ ସେବା ସବୁବେଳେ ପରିବାରରେ ସେବା କରିବା ଯେତେ ସମୟ ସେବା
ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ କିମ୍ବା ଅସାଧ୍ୟ ମହି ତଳେ ପରିବାର ସେତେବେଳେ ଭଲ ହେବ, ସଂସାର ସେତେବେଳେ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯିବ, ମୋ ପରିବାର ବୈକୁଣ୍ଠ ହୋଇଯିବ। କେତେବେଳେ ନା ପ୍ରଥମେ ସଂଯମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେବା, ତୃତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସହିବା। ସଂଯମ, ସେବା, ସହିଷ୍ଣୁତା ସବୁ ସହିବା ଦରକାର। ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଏମିତି କହିଦେଲା ଛାଡ଼ିଦେବି ନା, ସେ ପୁଅ ମୋତେ ଏମିତି କହିଦେବ ନା, ବାପ ମୋତେ ଏମିତି କହିଦେଲା, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲା ନା। କ'ଣ ସହିଷ୍ଣୁତା, ସହିବା ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା, ବୁଝିଲେ? ଛାତିକି ପଥର କରି, ହୃଦୟକୁ ପଥର କରି ସବୁ ସହିଯିବା। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଉଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର। ବୋଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜୟ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବୁରେ ଇଏ ହେଉଛି ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ପରିବାରରେ ରହିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାର ଯଦି ବୈକୁଣ୍ଠ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ରହି ନା ପାରୁନି ଆଉ। ଏ ଜଞ୍ଜାଳର କିଏ ଏ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ବୁଲେଇବ? ଏ ଜଞ୍ଜାଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ମୁଁ ଚାଲିଲି ହରିଦ୍ୱାର, ଚାଲିଲି ଅମକେଇ ହିମାଳୟ, ଚାଲିଲି ମୁଁ ଅମକେଇ ମଥୁରା, ଚାଲିଲି ସମକେଇ ମୁଁ ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିବି, ମୁଁ ଅମକେଇ କରିବି। ରେ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ଏ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବାପା? ନା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ। ଯିଏ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ଏକୁଟିଆ ହେଇ ବାହାରେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଏରେ କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି ତିଆରି ସଂସାର? ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ସେଇ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିବୁ, ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଆଉ କୋଉଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେମିତି? ଅଳପ ସୂତ୍ରରେ ସାଧନ କରିବୁ ଯୋଗୀ ଜନ ହେବା ପାଇଁ, କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରେ ଗୁହାରେ ବସିଲେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ନୁହଇ। ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ନୁହଇ হে সুজনে, সাধনা সিদ্ধি নুহই, সাধনা সিদ্ধি নুহই হে সুজনে, সাধনা সিদ্ধি নুহই। ତେଣୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଏ ଯୋଗ ମାର୍ଗଟି ବଡ଼ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାଧନା କଳ୍ପକଳ୍ପ ତ ଗୁହାରେ ବସିବା ନାହିଁ। ପରିବାର ଭିତରେ ବି ସେ ଯୋଗ ସାଧି ପାରିବାନି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଆମେ କହିବା କରିବା, ସେ ଅମକେଇ ସମକେଇ ସାଧନା କରିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧନା ସଂକଳ୍ପ ନେବା କରିବା ପାଇଁ ନା, କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସଂସାର ଭିତରେ ସହଜେ ଠିକରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୁହେଁ? ନହେଲେ ସେ ସାଧନାର କି ଲାଭ? ସଂସାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଆମେ ସାରକୁ ଯିବା ନା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ମାର୍ଗଟି କଠିନ କଳିଯୁଗରେ। ଏ ଯୋଗ ମାର୍ଗ, ସାଧନା ମାର୍ଗ କଳିଯୁଗର ସଂସାରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ମାର୍ଗ। ଏ ବହୁତ କଠିନ କଷ୍ଟ ମାର୍ଗ। ଗୋଟିଏ କରନ୍ତି ଜନ, କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏଇ ବାଟରେ ଯାଇ ଯଦି ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସେ ପାଏ ବା ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଭଲ ପାଏ, ତାହେଲେ ସେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଯଦି ମିଳିଯାଏ ତାକୁ, ତାହେଲେ ତାହାର ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଆସିଯିବ। ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସିଦ୍ଧି ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲୋକର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇବା, ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇବା ଇ ସହଜ କଥା ନୁହଁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅଳପ ସୂତ୍ରରେ ଭଜନ କରିବୁ ଯୋଗୀ ଜନ ହେବା ପାଇଁ। ଅଳ୍ପ ସୂତ୍ରରେ ଭଜନ କର। ସକାଳେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ନେ, ଠାକୁର ଘରେ ବସି। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ସକାଳେ ଟିକେ ଗୀତା ପାଠ କର। ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଠାକୁର ଘରେ ବସି ତାର ଭାବାର୍ଥ ପଢ଼। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସାୟଂକାଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଟିକେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୂଳେ ଦେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ କର୍ପୂର ଆଳତି କର ଏବଂ ସେଇଠି ବସି ଟିକେ ଭାଗବତ ପାଠ କର, ପଢ଼। ପ୍ରଭୁ ନାମ ଟିକେ ଭଜନ ଜଣାଣ କର। ଏଭଳି ଅଳପ ସୂତ୍ରରେ ଭଜନ କରିବୁ ଯୋଗୀ ଜନ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କଳିଯୁଗରେ ଯଦି ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଭଳି ଅଳ୍ପ ସୂତ୍ରରେ ତୋତେ ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାକୁ କଲେ ଜୀବାତ୍ମା ପାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଜୀବ ହେବ ପାପ ମୁକ୍ତ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି, ଜ୍ଞାତରେ ହଉ ଅଜ୍ଞାତରେ ହଉ, ଜଣାରେ ହଉ ଅଜାଣତରେ ହଉ ବା ଠିକରେ ହଉ ବା ଭୁଲ ହଉ, ଯଦି କେତେବେଳେ ଦୈବାତ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ପାପ ତାପ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ପାପ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ହେଇଯିବ। ସଂସାର ଭିତରେ ସଂସାର କର୍ମ କରି ଅଳ୍ପ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭଜନ କଲେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ତୁ ସବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ତା ପାଇଁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ରହିବୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଅଛି ଜୀବ କାଲି କି ନଥିବ,
प्राण को भरोसा नहीं मोरा मोर जहा को कहूचु काली थीब कि से नहीं काली थीब कि से नाही हे सुजने काली थीब कि से नहीं काली थीब कि से नहीं हे सुजने काली थीब कि से नहीं আজি ଅଛି जीव काली की नथिब प्राण को अच्युत महापुरुष कहउछन बाबू रामचंद्र रे रे আজি ଅଛି जीव काली की नथिब ए निश्वास को विश्वास नाही कारण ये वर्तमान समय अछि आउ किछि समय पर निश्वास शरीर भीतर थिबो कि नथिबो पवन थिबो कि नथिबो की कहिबो क्यों दिन क्यों बरसा क्यों बेला रे मृत्यु काहूँ जाही काहीं रहिबा मोरा रहिला हेतु क्यों दिन क्यों वर्ष क्यों मास केतेटा बेले कहार कौ जगार कौ दिन मरण हो ये मरण को केतेबेले किए वरण करिवो ता किए कहिवो सती जाने ज्ञानी गुणी मंडली तेणु ये जदि मृत्युटा हूँ सत्य मरण केतेबेले आसीजिवो का भाग्य केतेबेले आमे तो जानी नाहंते ना किंतु सबको मोर बोली कहले सबको संपत्ति की मोर बोली कहले कोठा गाड़ी मोर बोली कहले धनरत्न को मोर बोली कहले अच्युतानंद महापुरुष मालिकार से कथा लिखिले मोर मोर कही सरभे मरिबे अच्युतर की सगला बहुड़लो अच्युतर की सगला चेतिला पुरुष चेतारे भी हरे भी हंदा पुरुष मला जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कली जुगरे सब मोर कहीकि मरिबे रे बाबा ताहले कौन करिबा उद्धार पाइबा संसार भीतर रही प्रभु नाम द्वारा बुझे ज्ञानी गुड़ी मंडली सुधियानी आज तो समय होती आसंता अध्याय ये विषय आम विस्तृत आलोचना करवा आज तो समय होती आसंत बाणी की विराम देवा प्रभुंकर नाम नहीं के गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय सुधी जानी आज विदाय दिंतु पुणी आसंता अध्याय भेट हवा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।